والرسالة والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. غوث پاک کی محفل اور ساتھ ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھی ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد کی اس میں محفل کے بعد بھی ہمارا اور ایک خانقاہ میں مسجد کے خانقاہ میں پروگرام ہے. اس کے بعد سے جلدی ختم کریں گے. ہمارے خلیفہ صاحب نے نہیں برابر لکھو 10 منٹ 15 منٹ 10 منٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے اس میں ہی ختم کر کے انشاءاللہ 9:20 تک انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اب کیا پروگرام انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ جو ہے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 12ویں اور 11ویں کا پروگرام فکس ہوا. کیونکہ ہمارے شاہ صاحب کو ایک دن بھی اپائنٹمنٹ فرصت نہیں. انصر کے سرزمین کے اندر جو کتنے بھی خان تھیں مرشد ہمارے گاؤں کو آنا ہمارے گاؤں کو آنا ہمارے گاؤں ہر دن اپائنٹمنٹ ایک دن بھی ان کو رضا تھی. میں ریکویسٹ کر کو اور ہمارے سجاد نشی کو آج کی محفل کو آنے کے واسطے میں پروگرام یہ کر کو ہی. اور جو ہے یہ ہمارے خوش نصیبی ہے یہاں پر مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کا یہاں خانقاہ ہے. تو جو ہے ہمارے سلسلہ جو ہے قادری الجیلانی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ العزیز کی بارگاہ سے ڈائریکٹ خلافت لے کر آئے ہیں. وہ خوش نصیب وہ ہے کہ ہمارے سجاد نشی کے ہاتھ پر جو بیعت کرے وہ غوث پاک کو جو ہے ڈائریکٹ یعنی کہ سلسلہ جو ہے ہمارا الجیلانی سلسلہ جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ العزیز کی بارگاہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہاں پر جو ہے وہاں جو خادم ہیں ہمارے وکیل ہند کو بھی ملی تھی اور انہوں پردہ ہونے کے بعد ہمارے سجاد نشی کو بھی ہیں. وہ خوش نصیب ہیں وہ ہمارے سجاد نشی کے ہاتھ پر بیعت کرے. اب انشاءاللہ گلگوشی کی جائے گی انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ. میرے طریقت ہمارے سجاد نشی محبوب علی شاہ کا گلگوشی کی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اور ہمارے ماما حضرت کی گلگوشی کی جائے گی. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور ہمارے پیرانی اماں وہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کی خوشی ہوتی ہے. پیرانی ان کو دیکھو بیٹے دیکھو بچے ان کے ہاتھ میں دیکھو بیٹے انشاءاللہ. اور ہمارے مزدور کے خلیفہ کفایت اللہ صاحب کی خوشی کی جائے گی. اور ہمارے وزیر صاحب منصور کے سرزمین کے وزیر صاحب کی خوشی کی جائے گی. اور ہمارے ثناء اللہ صاحب منصور کے خلیفہ اور ہمارے الیاس صاحب مزدور کے خلیفہ گلگوشی کی جائے گی. اور ہمارے نصر مرشد منڈیا کے نصر مرشد نصر مرشد اور ہمارے کپا کے شبیر مرشد اور ہمارے عبدال کے اقبال مرشد کی گلگوشی کی سلام مرشد کی سلام بھائی کی انشاءاللہ 3 بار جو ہے 20 پر 3 لاکھ کی تصویر 3 بار انہوں نے دہرا ہے الحمدللہ. اور ہمارے میسور کے خلیفہ علی صاحب علی مرشد اور ہمارے بابو صاحب پلینگی اور ہمارے الحمدللہ ہمارے عمر کہاں بھی رہتا اسٹیج پر تشریف لائے. ہمارے انور صاحب بنگر کے انور صاحب خلیفہ اقبال صاحب مزدور کے اقبال صاحب آؤ اسٹیج پر تشریف لاؤ. اور ہمارے بنگر بھی کہاں ہیں تشریف لاؤ اسٹیج پر. لے آؤ ڈالو مزدور کے انا الحمدللہ. تنویر صاحب تنویر مرشد کہیں ان کو بیٹھو گا نا الحمدللہ. انشاءاللہ منقبت کی محفل ہوگی. منقبت کے بعد انشاءاللہ
الحمدللہ ہمارے سجاد نشید بیان کریں گے نعت شریف کے بعد منقبت کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت غوث اعظم دستگیر کی شان میں، اس کے بعد انشاءاللہ 15-20 منٹ انشاءاللہ سرکار دو عالم اور غوث پاک کی شان میں بیان کریں گے. آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اور ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم محمد وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو. تم اہل بیت سے ہو آل محمدیہ، تم اہل بیت سے ہو آل محمدیہ، سادات سیدی ہو ابلاؤ کا ببر، سادات سیدی ہو ابلاؤ کا ببر، جد الحسن حسینی جد الحسن حسینی فوق المسیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو. نبی و حسنی اللہ کے ہو دل، آل نبی و حسنی اللہ کے ہو دل، اولاد حیدری ہو دونوں جہاں کے ہو شاہ، اولاد حیدری ہو دونوں جہاں کے ہو شاہ، سلطان تر جگت کے سلطان تر جگت کے شاب نذیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو. دیدار وہ دکھا دو دل میں وہ دیکھ جلوہ، دیدار وہ دکھا دو دل میں وہ دیکھ جلوہ، طواف میں بھی کر لوں تم کو بنا کے کعبہ، طواف میں بھی
کر دوں تم کو بنا کے کعبہ دیشان کعبہ من دیشان کعبہ من باقی نظیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو تمہارا بس ہے رشتہ تمہارا بس ہے ورثہ تمہارا بس ہے رشتہ تمہارا بس ہے سایہ تمہارا بس ہے دامن تمہارا بس ہے سایہ تمہارا بس ہے دامن تمہارا بس ہے قدرت پہ آپ قادر قدرت پہ آپ قادر فضل قدیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد الرسول والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود ان کے واسطے اور ان کے واسطے کیا ہمارے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد النبی کے واسطے ہماری بخشش ہماری آل بیل کی بخشش اس کے واسطے 5 مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور 5 مرتبہ درود شریف سرکار غوث اعظم دستگیر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دربار میں 5 مرتبہ درود شریف لک الحمد یا اللہ لک الشکر یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر و احسان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں آ کر یہ ذکر کی محفل کرے
اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، سرکار دو عالم ذکر پاک کو غوث اعظم کو یاد کرنے کی محفل کیا، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا پکارتے ہیں، اے ذکر کرنے والوں تمہاری جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے والدین بخشے گئے، تمہارے اور تمہارے والدین بخشے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جو بھی بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت عطا فرمائے اور ہماری بھی مغفرت عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ محفل سرکار مدینہ ہے اور اس کے ساتھ میں غوث الورا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بزرگ ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے اور سارے میسور شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ امن و عافیت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی شان ایسی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر نہ کوئی بتا سکا، نہ ہی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے۔ بس ہم جیسے غریب، ہم جیسے ان پڑھ، ہم جیسے بیکار لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بتائیں۔ ان کا صرف دیکھو، ہمارے جو ناخون ہیں، ہمارے سر کے بال ہیں، ہمارا جو پسینہ ہے، یہ سب چیز کیا ہے؟ ہم سب کے انسانوں کے لیے سب چیز ہے، ناخون ہے۔ ہم کو کیا ہے، اگر ناخون قطرتے ہیں، قطر کر کیا کرتے ہیں؟ گھر میں رکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لرکا تھا۔ پسینہ جسم سے جا رہا ہے، بوجھ کو کیا گھر میں رکھ لیتی، کیا کرتے ہیں؟ دیکھتا ہے۔ بال کٹائے، فضول چیز ہے، بیکار کی چیز ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازا ہے، مگر کیا ہے، وہ سنت بھی ہے بال کٹوانا اور یہ ناخون کترنا، یہ پسینہ جو انسان کے اندر سے جو غلیظی نکالتا ہے، جو انسان کی چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اب اس کے اندر سے جو بھی غلاظت نکلتی ہے وہ پیشاب کے ذریعے یا پیخانے کے ذریعے یا آ کر ہمارے جسم کے ناخون، جسم کے پسینے کے ذریعے سے نکلی، یہ سب چیزیں ہمارے واسطے کیا ہے؟ فضول چیز ہے، کیا ہے؟ بیکار کی چیزیں۔ کانتے بھی ہمارے ناخون کس کے بھی گھر میں اٹھا کر رکھ لیتی، کس کا کبھی پسینہ پوچھ ڈالتی، کسی کے بالا نکال کو کبھی لے کر گھر میں رکھ لیتی۔ ہر انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہیں فضول۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کی بلندی، ان کی شان دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، کئی ہزار سال، یہ بھی ہماری جو گنتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حشر کا ایک روز، حشر کا اگر بولے تو محشر کا ایک روز دنیا کے 50,000 سال کے برابر، دنیا کے 50,000۔ اب تمہیں حساب ڈال لو کہ دنیا کے 50,000 سال پورا حساب ڈالے تو آسمانوں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ اب دنیا والے ایک محشر کا ایک دن میں 50,000 سال۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے میرے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کیا اور میں نے آ کر ان کو ایک قندیل میں رکھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کر پہلی چیز، نہ اس زمانے کے اندر نہ زمین بنی، نہ زماں بنا، نہ آسمان بنی، نہ کوئی فرشتہ بنا، نہ کوئی ملائک بنا، نہ کوئی انسان بنا، کوئی نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے، کوئی موجود نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ، اب یہ شخصیت موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنا کر بھیجا اور انہوں کو قندیل میں رکھا، جنتوں کے اندر اعلی علین میں رکھا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے وہاں پر جنت بھی نہیں تھی، نہ دوزخ تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسی جگہ تھی جہاں مکان بھی نہیں تھا۔ ہم اگر مکان کہہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہاتھ ہے، نہ جسم ہے، نہ پیر ہے، نہ صورت ہے، نہ شکل ہے، اگر وہ چیز ہے ماں کا لا مکان کی نہیں، مکان اللہ تعالیٰ کو کوئی مکان سما ہی نہیں جاتا، وہ جگہ پر رکھا جہاں پر اللہ کے رسول موجود ہے، لا مقام تھے۔ سرکار کے نور نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کیا، کئی ہزار سال اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے، جو بھی چیز کرے اللہ تعالیٰ کا، اب تھوڑے ذکر کرے، ہمیں ذرا کرا ذکر، اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو انسان کے اندر گرمی آتی، انسان کیا، ہر کوئی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ہوتی ہے، اس تجلی کے صدقے میں وہ انسان یا کوئی فرشتہ ہو یا جانور ہو یا جن ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے گرمی شروع ہوتی ہے، انسان کو گرمی شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو گرمی شروع ہوئی، گرمی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، ان کے چہرے مبارک سے، نور کے عالم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، ان کے جسم سے پسینے کے قطرات گرے۔
اب ان کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ پسینے کے خطرات فضول ہیں، وہ پسینے کے خطرات جس طرح ہمارے پسینے کے خطرات ہمارے واسطے فضول، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خطرات ان کے واسطے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خطرات گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پسینوں کے خطروں میں، دیکھو ان پسینے کے خطروں میں اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو پیدا کیا، 1,24,000 نبیوں کو پیدا کیا، جس کی فضول کی ایسی شان ہے، جس کے پسینے کے خطروں کی ایسی شان ہے، جسے وہ نبی اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجتا، اور وہ پسینہ آ کر دنیا میں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ایسے بڑی بڑی بزرگ ہستیاں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے، ان نبیوں کے ہاتھوں میں ان کی امت کی شفاعت دی۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طاقت دیا، قوت دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی امت کو آدم علیہ السلام شفاعت کرتے، نوح علیہ السلام کی امت کو نوح علیہ السلام شفاعت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو موسیٰ علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ دیکھو وہ شفاعت کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی کہ اگر ان کی امت میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، یا ایک ہے یا دو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اور نبی کو طاقت اور قوت دی کہ ان کی امت کی شفاعت کرنے کی طاقت ہے۔ جیسے ہمارے نبی کو ہماری امت کی شفاعت دی، ایسے ہر نبی کو بھی ان کے واسطے، ان کی امتوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ دیکھو وہ طاقت بھی کہاں سے آئی؟ خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر پسینے کے خطرات کو اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بلندی عطا کی، اتنی بلندی عطا کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضول خطرے پسینے کے اگر گرتے ہیں تو نبی شفاعت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، نبی شفاعت کرنے والے پیدا ہیں۔ دیکھو اگر ہمارا یہ خطرہ پسینہ کانتا بھی پڑ گا، ہمارا یہ خطرہ پسینہ کانتا بھی پڑ گا تو ہمارے پسینے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پسینے سے کیا ہوتی؟ بیماریاں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پسینے کا یہ خطرہ گرتا ہے، خدا کی قسم یوسف جیسے جمیل پیدا ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیسے جمیل و حسین و جمیل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو سرکار کے پسینے کا مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پسینے کے خطرے میں نبیوں کو بنایا اور ان کو طاقت اور قوت دی کہ ان کو امتوں پہ ہوئے۔ اب پسینے کا یہ مقام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضول کا یہ مقام ہے، خدا کی قسم ان کے خون کا کیا مقام ہے، خون رسول کا۔ اب دیکھو خون کسی کا فضول نہیں، اگر کون سے بھی کاٹ ڈلے زندہ رہ سکتا ہے، کوئی کون سے بھی خون نکال سکتا ہے، خون اگر نکل گا تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا، انہیں مر جاتا۔ اب جب فضول کا حساب، جتنا بھی پسینہ نکلیں دے کیا بھی ہوتا نہیں، انسان جتنا پسینہ نکلیا اتنی اسے تندرستی ہے، اب خون ذرہ بھی نکل گا تو انہیں نڈالو۔ اب پسینے کا یہ مقام ہے تو خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا کیا مقام ہے، اب ان کی اولاد کا کیا مقام ہے، انہی کی اولاد میں حسن و حسین، مولا کائنات، فاطمہ الزہرا، یہ ائمہ اہل بیت، آتے 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 انہی کے خون سے غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئی، انہی کے خون سے غوث اعظم دستگیر جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ اب دیکھو یہ پسینے کے خطرے بخشا سکتے ہیں، یہ پسینے کے خطرات نبی بن کر پیسہ بخشا سکتے ہیں، کیا غوث اعظم دستگیر خون ہو کر نہیں بخشائیں گے؟ خون ہو کر نہیں بخشائیں گے؟ خدا کی قسم ہم کو عقیدہ کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ دیکھو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، گھر میں کیا کرتی؟ ان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، خدیجہ پہلی بیوی، ان کے واسطے ایک بار مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود، خدیجہ الکبریٰ اسلام کے اندر پہلی شخصیت ہے جو آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں مدد کرے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی، اسلام قبول کرنے والی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کی ماں بیٹی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن تراش، ناخن نکال رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن نکال رہے، ناخنا نکالے، کاٹے ناخنا، گھر میں بیٹھی، بولے خدیجہ الکبریٰ کو، اے خدیجہ یہ ناخنوں کو محفوظ جگہ لے کر جانا اور اس کو بھرکا دے، محفوظ جگہ لے کر جا کر بھرکا دینا، جیسا ہمیں بھی ناخنا قطرے باندھی اٹھا کر بھرکا ڈالتے ہیں، ایسا بھی کیا کرے، ان کی بیوی کو بلائے، بولے میں ناخنا قطرے بعد تمہیں لے کو جا کو محفوظ جگہ کو بھرکا ڈال۔ اب خدیجہ الکبریٰ کا ایمان دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، انہوں لے گئے کپڑے میں بنے، ایک ہرے کپڑے میں بند کو کیا کرے، ایک الماری میں اٹھا، الماری میں لے جا سکتا ہے، ایک الماری میں لے جا کر۔ عقیدہ کیا تھا؟ کئی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضول چیز ہے، ناخن ہے، بیکار ہے، پھر بھی حضرت خدیجہ کو یہ دل میں یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے جاتی،
तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद हो जाती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेने 3-3 दिन 4-4 दिन उन्होंने आकर गारे हिरा में जाती। अल्लाह बहुत काम आ रही थी सरकार दो आलम। जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई, उन्होंने नहीं रहे घर में, तो मैं क्या कर दूंगी, इन नाखूनों को उठाकर जियारत देख लेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की याद आ गई। उनके नाखूनों को, उनका दिल में ये तमन्ना थी, सरकार नहीं रहे तो उनके नाखूनों की जियारत कर ली तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाती है, मेरी हसरत पूरी हो जाती है। उसके वास्ते उन्होंने क्या करती हैं, उनके दिल में सरकार का हुक्म रहता फिर का डालो, इन्हों क्या करते हैं, मतबरुक ले ले जाको दरवाजे में बीरू के अंदर उठा को ले ले जाको उठा को रख डालो। एक बार ऐसा होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ को गए, कुछ दिन तैफ को गए, तो वो रात को ऐसा होता है कि वो जो जगह पर जिस रूम के अंदर वो आकर हजरत खदीजुल कुबरा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार दो आलम के नाखून उस अलमारी में रखे थे, उस अलमारी के रूम के अंदर ऐसी आवाज़ें आती आती रात भर ऐसा हुआ कि वो आवाज़ों से सारा वो रूम आकर सारे वो उसके अंदर वो जहाँ पर थे वहाँ पर आवाज़ बुलंद हो गई। कुछ ऐसी आवाज़ आई, वो होते होते छोटी छोटी होते बहुत बुलंद हो गई। और वो रूम भी, वो जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक थे, वो आकर वो कमरा भी ऐसा था कि छोटा छोटा रोशन होता इतना दूर हो गया कि उस कमरे से फैलते सारे मक्के के अंदर आकर रोशनी आ गई, सारे मक्के के अंदर रोशनी आ गई। हजरत खदीजुल कुबरा परेशान हाल, घबराई हुई एक दूसरे कमरे में छुप जाती हैं, अपने ऊपर कंबल डाल लेती हैं, छुप कर देखती हैं क्या हो गया, उनको डर है, खौफ है, ये क्या आवाज़ें आ रही हैं, दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही है, नूर चमक रहा है, क्या है, परेशान हालत है। उसी वक्त आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से खटखटाते, दरवाजे के ऊपर खटखटाते हैं, पुकारते हैं, ए खतीजा कहाँ हो, ए खतीजा कहाँ। तो खतीजुल कुबरा जवाब देती हैं, या रसूलुल्लाह आती हूँ, जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। जब आते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर कदम उसी कर कहती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी गलती कर दी, आपने आपके नाखून मुबारक को फेंकने के लिए कहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं आप जब जहाँ तबलीग जाएंगे आपको देखने का मेरा दिल चाहे तो मैं नाखून मुबारक की ज़ियारत के वास्ते मैंने नाखूनों को मैं आकर बीरू में रख ली, एक अलमारी में रख दिया थी, वो करमे में रख दिया। मगर आज रात को मैंने देखा कि छोटी धीमी आवाज़ों से लेकर बड़ी आवाज़ें होते बहुत सी बड़ी बुलंद आवाज़ शुरू हो गई और रोशनी आते बुलंद रोशनी देखी। मैंने जब झांक कर दरीचे में से झांक कर देखा तो सारे मक्का आकर सारे मक्के का शहर सारा चमक उठा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, ऐ खदीजा तू घबरा मत, जो तू नाखून में आकर तूने जिस अलमारी में रखे थे उसकी ज़ियारत के वास्ते अल्लाह ताला की खुदसियत के जितने भी फरिश्ते थे वो सारे फरिश्ते उसकी ज़ियारत के वास्ते नीचे उतरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली। उसकी ज़ियारत के वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून की ज़ियारत के वास्ते अल्लाह ताला के अर्श के सारे फरिश्ते नीचे उतरे हैं। और ये उतरते फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते आकर अल्लाह ताला की मासूम मखलूक है। और जब आए हैं तो इन्होंने आकर मेरे नाखूनों के ऊपर दरूद पढ़ा। पढ़ते हजारों से लाखों करोड़ों फरिश्ते जब आए तो ये आवाज़ जो सुनती है वो आकर कोई खौफ होने की आवाज़ नहीं, ये सारे फरिश्ते मेरे ऊपर मेरी आल के ऊपर दरूद भेज रहे हैं, वही आवाज़। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजूल नाखून के वास्ते अल्लाह ताला के अर्श छोड़कर, अल्लाह ताला की जन्नत छोड़कर, अल्लाह ताला की संगत छोड़कर सरकार के नाखून के वास्ते सारे फरिश्ते दुनिया में आए। अब सरकार की शान ऐसी है, उनके नाखूनों की ऐसी शान है, खुदा की कसम सरकार की क्या शान है, सरकार की क्या शान होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, ला मकाम पर गए, वहाँ पर ऐसा था सिदरतुल मुंतहा, वहाँ पर हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी हद खत्म। इस सारी दुनिया वाले कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम को लेकर गए, क्या जिब्राइल लेके जाएंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? खुदा की कसम हर आसमान का रास्ता मालूम, हर आसमान का रास्ता मालूम। अगर लेकर जाना था सिदरतुल मुंतहा पर, क्यों जिब्राइल रुक जाते? उसके बाद जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह इसके बाद जो रास्ता है मैं नहीं आ सकता, इसके बाद ये रास्ता आप ही तय करना। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की कसम वो हर चीज़ का रास्ता मालूम। उसके वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, मकान ला मकाम पर जाते हैं, अर्श के नज़दीक जाते हैं। जब अर्श के नज़दीक जाते हैं
70,000 पर्दों में अल्लाह ताला छुपा होता है, वहाँ पर जाते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ मालूम, जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या है, अदब का मकाम है, अल्लाह ताला से मिलना, सरकार दो आलम मिलना, तो अदब का ये रियाज है कि जो उनके नालैन होते, जो नालैन, अब देखो हमें मस्जिद गए, घरां गए, कोई चीज़ में गए तो नालैन क्या, सारी गली फिर लेकर, सारी दुनिया फिर लेकर रहती हैं। अब वो नालैन ऐसी चीज़ है कि नालैन जूतों पैर में आते, वो कहाँ पाँच नीचे रहती, सिर को तो कौन भी रख फिरता नहीं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन को निकालना कर, अब जब नालैन को निकाले तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नालैन समेत मेरे पास, आप नालैन समेत मेरे पास आओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सिर्फ बात जब करना चाहता, सिर्फ देखना नहीं, दिखना नहीं चाहता, सिर्फ अगर बात करना चाहता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन का चिल्ला बिठाता, 40 दिन अल्लाह ताला की इबादत कराता, उसके बाद हुक्म करता, ऐ मूसा तुम्हारे नालैन को छोड़ो और वो तूर के ऊपर बगैर नालैन के तुम चलो, तुम्हारे बगैर नालैन के चलो। ये भी रसूल हैं, ये भी रसूल हैं, ये भी नबी हैं, ये भी नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी किताब आई, सरकार मदीना के ऊपर भी किताब आई, रिसालत है, मगर देखो उनका मर्तबा, ये बात करना जब अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला हुक्म करता है तुम्हारे नालैन छोड़ कर आओ। जब अल्लाह के रसूल जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल तुम्हें नालैन के समेत आओ, नालैन के समेत आओ। अल्लाह ताला की मोहब्बत देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी मोहब्बत है, उनका पहनना, उनकी हर चीज़ भी, अगर उनके हर मोहब्बत ऐसी होती है कि मोहब्बत करने वाला जिस्म से नहीं, वो अपना आशिक, अपना माशूक अगर कपड़े भी पहनता तो उस कपड़े को भी मोहब्बत करता, वो टोपी पहनता तो टोपी से भी मोहब्बत करता, उस गली में जाता तो उस गली से भी मोहब्बत करता। ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता कि हे रसूल अल्लाह तुम आपके नालैन के समेत। देखो अल्लाह ताला को ख्याल देखो, कितना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनके मर्तबे, उनकी बुलंदी का ख्याल देखो कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने अपने मिलाप को, अपने मिलाने के लिए सरकार को नालैन के समेत मिला। देखो इसलिए सारी कायनात के अंदर जो मर्तबा सरकार की जूती का, जो मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का है, कोई कायनात के अंदर, कोई नबी हो, गौस हो, कुतुब हो, कलंदर हो, कोई वली हो, जहाँ तक सरकार की नालैन जा सकती है, खुदा की कसम कोई दुनिया के अंदर वहां तक भी कोई नालैन तक भी पहुंच नहीं सकता, कोई नालैन तक भी नहीं पहुंच सकता। सरकार की दूर की बात, सरकार के जिस्म की दूर की बात, सरकार की जूती तक भी कोई दुनिया के अंदर नहीं जा सकता। अब देख बताओ, सरकार की जूती जहां पर गई, कोई रसूल जा सका, कोई वली जा सका, कोई गौस जा सका। अब नालैन की जूती तक नहीं जाते तो सरकार जैसे कहाँ हो जाते, सरकार की जूती तक रसूला नहीं हुए, गौसा नहीं हुए, कुतुबा नहीं, उसके वास्ते ये मर्तबा सरकार दो आलम का। अल्लाह आलम, ये महफिल भी ऐसी महफिल है जहाँ पर अल्लाह के रसूल की महफिल हो, चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हो, उनकी मनक़बत हो, उनकी नात शरीफ की महफिल हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रसूल फरमाते हैं, अइम्मा अहले बैत फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला सरकार दो आलम की महफिल पर सारे अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, सारे अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। और खुदा की कसम अल्लाह ताला जहाँ पर सरकार का जिक्र होता है, वरफ़अना लका जिक्र, कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया। कोई हमें नहीं बुलंद, हमारी ताकत नहीं है किसी का जिक्र बुलंद करने, अल्लाह ताला बुलंद किया। अब हमें कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का एक काम है जो हमारे जैसे नजीर बंदों को चुन लिया, ये अल्लाह का जिक्र कर रही है, रसूल अल्लाह का जिक्र कर रही है, रसूल अल्लाह की महफिल कर रही है। यही काम बोलते हैं, ये वलियों वाला काम, ये मोमिनों वाला काम, ये आकर बड़ी निस्बत वाला काम, यही शफात देने वाला काम। अगर हमें ये मोहब्बत रखे, ये अकीदत रखे, ये क्या है, वरफ़अना लका जिक्र। मीलादुन नबी क्या है, कुरान से साबित है, वरफ़अना लका जिक्र। ये सबसे बड़ी दलील है। आलिम फरमाए बैठे हैं, खुदा की कसम जो अल्लाह ताला ने वादा किया, वरफ़अना लका जिक्र, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद किया। बुलंद करने का ये एक जरिया ये मीलादुन नबी, ये कुरान में है, दिखाओ हदीस में है, वरफ़अना लका जिक्र कुरान में, यही है दलील सबसे बड़ी। वरफ़अना लका जिक्र, अल्लाह ताला ने ज़का के जिक्र को बुलंद किया, यही जिक्र तो मीलादुन नबी की महफिल में। दूसरा हमें क्या करते हैं, सरकार दो आलम का जिक्र करती, उनकी महफिल, उनकी बुलंदी करती, उनकी शान, उनके फ़ज़ाइल बताना ही वरफ़अना लका जिक्र है। तो ये शान रसूल है। अल्लाह ताला इस शान के सदक़े में, इनकी नालैन की, इनकी जूतियों के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और साथ में साथ ये 11वीं का
गौसे आजम का, देखो गौसे आजम का मर्तबा भी ऐसा है, अल्लाहु आलम, ये जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना उनकी परछाई ना उनकी कोई, पर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हमारी परछाई होती है, सरकार दो आलम चलते तो उनकी परछाई नहीं, चलो जिस्म की नहीं होती तो परवाह नहीं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में जिसे भी लेते, कपड़ा पहनते, कपड़े की तो परछाई होना था, कपड़े की भी परछाई, अगर कोई चीज़ पहनते उसकी भी परछाई नहीं। बहुत से ऐसे लोग थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू बाजू चलकर देखते क्या सरकार की परछाई नीचे पड़ती है, नहीं पड़ती। बाद में क्या करे सरकार दो आलम, हर चीज़ उनका इल्म है, अल्लाह ताला ने खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, ना कोई उनको उस्ताद है, उनके दिलों में कुछ रैब था, उनके शक था कि सरकार दो आलम की सही में परछाई है नहीं है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आता है, वो आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई को देखना चाहता है, इधर से देखता है, इधर से देखता है, इधर से देखता है, उधर से देखता है। बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आता है, ये आकर इनके पर कहते हैं एक काम कर, जो तू सर पे तू जो अमामा डाला, तू अरब ममालिक में वो ओढ़ती, एक कपड़ा ओढ़ती, वो बोलते हैं तू ओढ़, तू अमामा ला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में पकड़ते हैं, जब इनके हाथ में पकड़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी परछाई नहीं होती, कहते हैं ऐ शख्स तू ये पकड़, जब वो शख्स उठाता है तो वो परछाई पड़ती है, कहते हैं खुदा की कसम अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से भी मुझे निस्बत कर ली, जिस चीज़ को मैंने छू लिया, खुदा की कसम उसका भी अगर परछाई ज़मीन पर पड़ना अल्लाह ताला मुझे जायज़ नहीं करता, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी चीज़ निस्बत हो गई खुदा की कसम अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग हराम कर देता है। देखो गौसे आजम दस्तगीर का मर्तबा, मेराज गए, मेराज में देखे अल्लाह ताला का अर्श है, अल्लाह ताला का अर्श है, ऊंचा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते हैं, ताकत है, कुव्वत है, सब चीज़ भी है, मगर दुनिया वालों को ये शान दिखाना था, अर्श वालों को भी दिखाना था, फर्श वालों को भी दिखाना था। सरकार को कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, सरकार दो आलम सीधा जा सकते, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जैसे बेवकूफ़ों को दिखाया कि देखो गौसे आजम दस्तगीर ऐसी चीज़ है, उनकी अरवाह पाक वहाँ पर मौजूद थी, रिवायतों में आता है उनकी अरवाह पाक मौजूद थी, ये नहीं कि सरकार गौसे पाक का मकाम बुलंद हो गया और सरकार दो आलम कम, दिखाना था सिर्फ और सिर्फ दुनिया को, अर्श वालों को, फर्श वालों को दिखाना था, मैं खातिबिन नबी हूँ, सारी दुनिया में सबसे बड़ा बुलंद मर्तबे वाला हूँ, सारी नबियों का सरदार हूँ, फिर भी होकर भी मैंने सरकार गौसे पाक के ऊपर, उनके खानों के ऊपर कदम रखकर मैंने अल्लाह ताला को देखा, उनके खानों के ऊपर कदम रखा, उनके अरवाह पाक के ऊपर कदम रखा और अल्लाह ताला की ज़ियारत की, अल्लाह ताला को बात किया। देखो रिवायत में आता है कि अरवा होती है, अरवा को ना जिस्म होता है, रूह का भी जिस्म होता है, नहीं होता, मगर जब गौसे आजम दस्तगीर दुनिया में पैदा, पहली रमज़ान को पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा फरमाती है जब गौसे आजम की तौलूद हुई, जब मैंने देखा गौसे आजम दस्तगीर के खानों को देखा, तो मैं खुदा की कसम फरमाती हूँ कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का नक्श उनके ऊपर देखा। अब बताओ गौसे आजम दस्तगीर रूहानी तरीके पे थे, जिस्मानी तरीके पे थे? अब ये अल्लाह आलम गौसे आजम का मकाम, ये मकाम वाले ऐसी बुलंदी वाले फरमाते हैं जिसका साया नहीं इनका, वही साया गौसे आजम दस्तगीर, वही साया गौसे आजम दस्तगीर दुनिया में बनकर आए। ये भी ऐसे हैं जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मत की शफाअत अल्लाह ताला ने उन्हें दी। अल्लाह ताला ने मेराज गए, मेराज जाकर क्या बोले, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। मेराज में भी पैदा हुए, सजदे में गए, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हो रही, वहाँ पर भी फरमाते हैं, हज़रत अब्बास फरमाते हैं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर में मतपन किया गया, देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ मुबारक खिल रहे, मैंने कान लगाकर सुना तो मैं सुनता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हबली उम्मती रब, या रब मेरी उम्मती को मेरे हवाले कर। देखो जिंदे पर भी सरकार बेशक जिंदा है, दुनिया में आते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का ख्याल करते हैं, जब पर्दा होते हैं सरकार दो आलम उम्मत का ख्याल करते हैं। देखो हम उम्मती होकर जब नबी होकर, जब सारी दुनिया के कायनात के मालिक होकर हमारी उम्मत का हमारा इतना ख्याल है, हमारे जैसे सरकार दो आलम का ख्याल नहीं करना, क्या ख्याल, हमें क्या ही खुदा, हमें जोरुआ बच्चे, हमारे बिल्डिंगा प्रॉपर्टियाँ के ख्याल हमें, खुदा की कसम ये सब मिटने वाले, ये सब निस्तो नाबूद होने वाले, कोई हम ना काम नहीं आता सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खुदा की कसम यही महशर में हमारी उम्मत को काम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वादा किया 300 बार, 70 हदीसों में आता है 70 बार किया, 700 बार किया, 300 बार किया। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी उम्मत, तुम्हारी उम्मत को मैंने तुम्हारे हवाले किया।
जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुम्हारी उम्मत को मैंने तुम्हारे हवाले किया, जैसा भी चाहो या रसूल अल्लाह तुम्हारी उम्मत को तुम शफात करो, जिसे भी चाहो तुम शफात करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब सारा कौल कौन दिया? अल्लाह ताला ने दी। अब जिसे अल्लाह ताला बनाया, जिसे अल्लाह ताला ने ताकत दी, जिसे अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दी, जिसे अल्लाह ताला ने आकर ताकत और कुव्वत और सर्टिफिकेट और उनका मर्तबा दिया, अगर हमें नहीं माने तो हमें किसे ठुकराए? रसूल अल्लाह को या अल्लाह? हमें जब रसूल अल्लाह को नहीं माने तो हमें किसे नहीं मानते? जिसे अल्लाह ताला ने दिया। बेशक हाँ, सारे वलियों को कोई आकर अपने आप से नहीं आते, सारे गौसों को अपने आप से नहीं आते। खुदा की कसम सिवाय अल्लाह के कोई मदद करने वाला है, कोई ताकत भी नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है, मगर देने वाला ताकत अल्लाह ताला ही। अगर हमें उस ताकत को ठुकराएंगे तो खुदा की कसम उनको नहीं ठुकराए, वो गौस को, वो कुतुब को, वो रसूल को नहीं ठुकराए, हमें अल्लाह ताला को ठुकराए। अल्लाह ताला की ज़बान मुबारक और अल्लाह ताला के हुक्म को ठुकराने। अगर अल्लाह ताला उनको वली बनाए तो अल्लाह ताला ने वली बनाया, क्या भी हमें चुने नहीं, अल्लाह ताला उनको ताकत दिया है, वली बनाया। अब वली को मानना, वली के पास पूछना, बेशक अल्लाह ताला के पास पूछने के बाद, मगर हमारे अहले सुन्नत वल जमात में हम समझते हैं कि हमें हमें गैरुल्लाह को नहीं पूछते, हमें मुर्जिया करने नहीं पूछते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मम माता हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनकी आल की मोहब्बत में मर जाता है, मम माता मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीद, माता वो जिंदा होता। शहीद करके बोले तो खबर में अल्लाह ताला उसको रिस्क देता। रिस्क क्या है? रिस्क खाना पीना, उसे कपड़े, हर चीज भी देता है। फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग आकर जिसे अल्लाह ताला रिस्क देता है वो बांटते हैं, वो बांटते हैं। अब उन्हें हमें खबरां पर जा रहा है, हमें कोई मुर्दे, हमें दूसरे ऐसे वैसे खबरां पे नहीं जाते, हमें आकर वलियों और बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं। अगर कुरान में जब अगर उनको मुर्दा है तो हमें नहीं जाते। अब कुरान से वहाँ साबित है कि वो जिंदा है, गौसे पाक जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम अली जिंदा है, शहदा जिंदा है, और जो भी वली अल्लाह के रसूल से और अहले बैत से मोहब्बत करता है वो जिंदा है। हमें जिंदों के पास जाके पूछते हैं और अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है। और खुदा की कसम अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वो रिस्क बांट देते हैं, वो रिस्क अब बांटते हैं। अब दे रहा है वहाँ, अब लेने जाना कहाँ? कुएं के पास ही जाना, सो में पानी पीना, पानी के वास्ते यहाँ खड़ को कुआ बौड़ी आ जाकर को आता है, जहाँ पर अल्लाह ताला रिस्क देता है। अगर रिस्क हो ना तो जाना औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के पास, उनके पास जाकर अगर देंगे तो वो ऐसे नहीं, हमारे जैसे नहीं, कितनी दौलत रही तो भी हम ना, कहते बिल्डिंगा रहे तो भी हम ना, कितनी प्रॉपर्टी रही तो भी हम ना बाजू की फिक्र, ना आजू की फिक्र, ना सामने की फिक्र, ये हमारी औकात है। मगर वली जो कुछ भी आता है खुदा की कसम कुछ नहीं रखता, पूरी उम्मत को बांट देता है, पूरी उम्मत को। वली की निशानी वो है, वली की निशानी रखता नहीं, हमारे जैसा पूरा हमें दबा को रखती। देखो हमें खुदा की कसम वली अलग होता है इंसान से भी, मुसलमान से भी, और वली बहुत फर्क है। मुसलमान का काम क्या है? कलमा पढ़ा तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर का माल उधर ला, पूरी जिंदगी क्या है? पूरा यताज करता। मगर वली है खुदा की कसम जो भी मिलता है अल्लाह ताला के जो भी बंदे हैं, जो भी आकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुरीद हो, चाहे गैर मुरीद हो, जो भी आशिक है रसूल है, आशिक है अहले बैत है, औलिया अल्लाह को मानने वाले, वो औलिया अल्लाह उन्हें दे देते हैं। और देने के अंदर खुदा की कसम सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा देने वाला, सारे वलियों के अंदर सबसे बड़ा देने वाला गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। ऐसा देने वाले उनकी बुलंदी, उनका मर्तबा कोई, जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बड़ा बुलंद है, औलिया अल्लाह के अंदर इनका भी मर्तबा बड़ा बुलंद। जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मत की जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने गौसे आजम दस्तगीर से वादा किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने आपके मुरीदों की सारी शफात आपके हाथ में रखी। समझ लेना नहीं मुरीद सिर्फ कादरी, गौसे पाक के मुरीद खाली कादरी मुरीद नहीं, गौसे पाक के मुरीद सारी कायनात के अंदर जितने भी सलासिल है, चाहे चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अबुल उला हो, जितने भी कायनात के सलासिल हैं, खुदा की कसम सारों के गौसे आजम दस्तगीर, सारों की शफात गौसे आजम दस्तगीर। ये नहीं समझ लेना हमें कादरी रहे तो ख्वाजा को नहीं मानते, ख्वाजा के अदमिया रहे तो, खुदा की कसम सारों के सरदार गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के। अब औलिया अल्लाह हुए तो इतना कदम लेते तो, अगर नहीं ले रहा समझ लेना उन्हें वली नहीं। अब जो भी वली बनना गौसे आजम के कदम के तले आना, और जो भी गौसे आजम के कदम के तले आए वही दुनिया का शहंशाह। ख्वाजा गरीबुन नवाज जब गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं
मेरा कदम सारी औलिया अल्लाह की गर्दन, खुरासान की पहाड़ी, गौसे आजम बगदाद में 1500 किलोमीटर मील दूर, मील किलोमीटर भी नहीं मील दूर। अब जब फरमाते हैं वली ऐसा होता है जैसा हमें मोबाइल के ऊपर यहाँ से बैठ को अमेरिका, यहाँ से बैठ को सऊदी, ऐसा बात कर दी। वली के और हमारे में फ़र्क, हमना जरिया होना, वली को जरिया नहीं। आंख झुकाया तो गौसे आजम सीधा वहाँ डायरेक्ट, आंख उठाया तो अमेरिका, आंख उठाया तो दुनिया के हर कोने में बात करना। वली का दर्जा ऐसा, वली का मामूली वली का यहाँ बिठाया तो अल्लाह के अश्क ने बात कर, यहाँ आंखें खोला तो अल्लाह ताला, मुँह तो रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी वलिया विलायत ऐसी होती। जब गौसे आजम दस्तगीर का हुक्म होता, सारी कायनात जितने भी जिंदा थे और दुनिया से पर्दा हो गए। उससे पहले जो आकर चले, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में वली थे, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक भी वली आए, और जो क़यामत तक भी आने वाले उनकी अरवाह पाक भी, और जो दुनिया से चले गए गुजर गए उनकी अरवाह पाक भी, और जो भी मौजूद हाजिर और नाजिर हैं। जब गौसे आजम दस्तगीर हुक्म करते हैं तो सारी दुनिया के वली, चाहे आदम अलैहिस्सलाम के हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम के हो, चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली हो, सारे ने गौसे आजम दस्तगीर का कदम अपनी खंदों के ऊपर, सारे कदम फरमाते हैं मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, और मेरी गर्दन के ऊपर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम। अब जो भी गौसे आजम दस्तगीर को मानना, विलायत भी ऐसी चीज़ है, गौसे आजम दस्तगीर जैसा हमें मुसलमान बने, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बने, समझ लेना हमना पासपोर्ट मिले, हमना पासपोर्ट मिले। अब पासपोर्ट रख ले को सब जने कने है कि नहीं है कि, मगर पासपोर्ट सब कने रहा। अब क्या करते हैं, पासपोर्ट रहा तो क्या करना है, काम क्या आता है पासपोर्ट वो, अगर हमें यहाँ से जाको दूसरे देश को जाना, दूसरी जगह को जाने के वास्ते पासपोर्ट होना। अब जाने के वास्ते पासपोर्ट रहा तो हमें नहीं जा सकते, उसके साथ और एक चीज़ होना, क्या होना, वीज़ा होना। अब वीज़ा होना अगर को बोले तो तुम ना आको वो जगह पर एंट्री, सऊदी गए, मक्का गए, मदीना गए, अमेरिका गए, वहाँ से हमारा वहाँ का वीज़ा होना, वहाँ का ठप्पा स्टैंप लगे। ऐसा अगर हमें मुसलमान बन गए, रसूल अल्लाह को चाहे और से मौला अली को चाहिए, पंजतन पाक को चाहे, सब कुछ चाह रही, सब चीज़ करें, मगर जब तक गौसे आजम दस्तगीर का ठप्पा नहीं पड़ता, जब तक उनका सील सिग्नेचर वीज़ा नहीं मिलता, खुदा की कसम कौन भी जन्नत में जाता, कोई जन्नत में नहीं जाता। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, नारे गौसियत, या गौस। ये गौसे आजम की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, सारी दुनिया के वलियों को चाहो, गौसे आजम दस्तगीर को नहीं चाहे तो क्या होता। तुम्हें कितने जने को पकड़ो, सारी दुनिया के पूरे वलियां को, पूरे गौसां को, पूरे पीरां को पकड़ो, गौसे आजम से मोहब्बत नहीं, फायदा क्या है, फायदा कुछ नहीं होता। ये सारे पीर, गौस, कुतुब, कलंदर सारे आकर ये ढाली हैं, पत्ते हैं, सब जाकर गौसे आजम दस्तगीर ये पूरी आकर यही आकर जड़, यही जड़ से आकर अगर सब जने मिलना है और इनसे मोहब्बत रखना, इनसे अकीदत रखना, और ये जो नियाज है गौसे आजम दस्तगीर को, जो नियाज है ये की करते सो ये कर डाले तो क्या भी गौसे आजम का मर्तबा बड़ा नहीं होता, तुम्हें मिलादुन नबी कर डाले तो सरकार दो आलम का बड़ा मर्तबा नहीं होता। ये सब चीज़ हमारी नजात, हमारी नजात, गौसे आजम दस्तगीर का नाम का खाना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का खाना। क्यों ये ऐसे हो गए हैं, हदीस है, हदीस कुदसी है, जो इंसान नफिल इबादत करता, जो इंसान नफिल इबादत करता, नफिल कर को बोले तो सिलसिले में ये तरीस में सब जने समझते रहेंगे खाली नफिल कर लेते होगा। नफिल इबादत भी कबूल जब होती है जब सुन्नत और फ़र्ज पूरा होता, फ़र्ज के बगैर कोई आकर कामयाब हो नहीं सकता। जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो कलमा, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये चीज़, ये 5 फ़र्ज हैं, खुदा की कसम कोई आकर मुकम्मल मुसलमान नहीं होता। मुकम्मल मुसलमान, मोमिन की दूर की बात, वली की दूर की बात, मुसलमान बनता नहीं अगर ये फ़र्ज छोड़ा। उसके बाद मुसलमान बनना अगर को बोले तो ये फ़र्ज पकड़ना, ये फ़र्ज के बगैर, नमाज के बगैर, रोज़े के बगैर, हज अगर साहिब इस्तात के वास्ते माफ़ नहीं, माफ़ है, साहिब इस्तात है तो उसके वास्ते हज है, गरीब है उसे माफ़ है, ज़कात उसे, जो भी साहिब इस्तात है। मगर कोई गरीब होंदे, चाहे अमीर होंदे, चाहे खादरी होंदे, चाहे चिश्ती होंदे, उन सब के वास्ते नमाज है, और नमाज कोई दुनिया के अंदर कोई नहीं रद्द नहीं कर सकता। सरकार दो आलम का अल्लाह ताला का हुक्म है, गौसे पाक का हुक्म है। सरकार इमाम हुसैन देखो, हमें सुन्निया बड़े मानने वाले, किसे मानने वाले, सरकार को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले, हसन को मानने वाले, गौसे पाक देखो करबला में भी लाखों का यजीदी, लाखों के यजीद, ये 72 हैं, मगर फिर भी देखो हुसैन का मर्तबा